श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई आपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय अनुभूति और अनुभूतिर अभिव्यक्ति। अनुभूति और अनुभूतिर अभिव्यक्ति एही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते बरगडर चित्त भाई चित्तरंजन साहू को मु अनुरोध करुछि। चित्त भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे आज दिव्य संध्या रे अंशग्रहण करथिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई को सादर प्रेम नमस्कार सह पुनः स्वागत करुछि। आज आमे जो प्रसंग उपरे एकाग्र हबा ता हेउछि अनुभूति एवं अनुभूतिर अभिव्यक्ति, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये प्रसंग रे मांकर बाणी एवं प्रभुंकर बाणी को आधार करी आमे किछि आलोचना करिबा। विभिन्न समय रे आम समस्तक मन रे ए प्रश्नटी उद्रेक होता है, साधना रे सिद्धि लाभ तो अनिवार्य, शीघ्र हो विलंबर हो, तार आवश्यक समय अनुसार सिद्धि हमको प्राप्त होता है। किंतु सिद्धि लाभ करिबार पूर्वरु विभिन्न पर्याय रे हमनकर छोट बड़ विभिन्न अनुभूति होता है। से अनुभूति गुड़िक आम अनेक समय तार कारण निर्धारण करि पारू, अनेक समय तार कारण निर्धारण करि पारू नहीं। से अनुभूतिर आमर साधना सहित संपर्क कौन, से संपर्क क्षयटी धरिबा मध्य अनेक समय आम पक्षरे संभव हुए, अनेक समय संभव हुए नहीं। अनुभूति गुड़िक तात्पर्य मध्य अनेक समय बुझीपारू एवं अनेक समय बुझीपारू नहीं। पुणी अनेक अनुभूति आमको साधारण मन हेबा स्थले अनेक अनुभूति चमत्कार बोली मने हुए, जहाँकि अपार्थिव बा अति भौतिक अलौकिक एभली किछि सूक्ष्म अनुभूति बा दिव्य अनुभूति जहाँ हमको चमत्कार भली लगे। अनेक समय आमे ताकू विभु कृपा ईश्वर कृपा एभली नाम रे अभिव्यक्त करू एवं अनुभूति आसला मात्र के आमर साधारण मनुष्य मनर गोटे टेंडेंसी गोटे प्रवणता होची जे ताकू अन्य मानक आगरे व्यक्त करवा। अंततः निज भितर निजे मध्य ताकू आमे बुझिबा पई चेष्टा करू, धरि रखिया चेष्टा करू बा लिपिबद्ध करिया चेष्टा करू, ताकू गोटे भाषार रूप देवा पई चेष्टा करू। मनुष्यर एटा गोटे स्वाभाविक एवं सहजात प्रवृत्ति। तेरे याकू नहीं करी आम मन द्वंद्व उठी थाए जे अनुभूति गुड़िक प्रकृतिर अभिव्यक्त करिबा समीचीन ना नुहे। कारण अनेक कहती आम शुणीचु जे अनुभूति गुड़िक व्यक्त करदेले ताहा हुए तो आंशिक भाव रे संपूर्ण भाव रे निज पाखरु चली जाए, विस्मृत हो जाए, किंबा निजर उपलब्धि सेटा बात पड़ जाए, सबुदिन हाथ छड़ा हो जाए। एपरिक अनेक निजर अनुभूति को बहुत बड़ संपद जीवन रे उपार्जित अमूल्य व दुर्मूल्य संपद बोली विवेचना करते एवं ताकू केबे भी कहा सहित बांटिबा पई चाहती नहीं।
সেটা একান্ত ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ ତାର ତୀବ୍ରତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ବୋଧ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲିଂ ଅନେକଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେଇଠି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନା ନୁହେଁ, ଯଦି କରିବା କେତେ ପରିମାଣରେ, ତାର ସୀମା କେତେ, ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ତୀବ୍ରତା କମିଯିବ କି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ କି, ସେ ଅନୁଭୂତିର ଉତ୍ସ ପ୍ରତି ଆମର ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ କି, ବା ନିଜ ପ୍ରତି, ନିଜ ଚେତନା ପ୍ରତି, ବିବେକ ପ୍ରତି ତାହା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହେବ କି, ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମା କଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ କଣ? ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଦ୍ୱିଧାବୋଧ ବା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହିଁ। ତାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସାଧାରଣ, ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଘଟିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସାଧାରଣ, କମନ, ତାହା ଜଣେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପରିକି କିଛି ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ତାହା କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଅନୁଭୂତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, କୌଣସି ସାଂସାରିକ, ପାର୍ଥିବ, ଜାଗତିକ, ଭୌଗୋଳିକ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଭୂତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବୁ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ନୂତନ ସତ୍ୟ, ଏ ବିଶ୍ୱଜାଗତିକ ସତ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ତାହା ସେ ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସମାଜ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବ କିପରି? ସମାଜ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର। ଯୋଗୀମାନେ ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧିର ଲାଳସା ନେଇକରି ସେମାନେ କରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ସାଧନା କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବେ ତାହା ତ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ସାଧିକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରସୂତ ଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରସୂତ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଦି
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଶିବିର ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି, ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକରି ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କେତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ ଜଣ ପାଠକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବି ଯଦି ତଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ମାଙ୍କର এই ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସାର୍ଥକତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ବା ନ କରିବ। ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଜଣେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ତା ନିଜର ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ତାକୁ ଯଦି କହୁଛି ତାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଯଦି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବ। ଯଦି ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସାଧକ ନିଜେ ତା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ସେଭଳି ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଯଦି ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ତାର କିଛି ଯଦି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଲାଭର ଲାଳସା, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଗୁପ୍ତ ଅଭିଳାଷ, ଏସବୁ ଯଦି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କାରଣ ନିଜର ଚେତନାରୁ ସେ ଯାବତୀୟ କାମନା, ବାସନା, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଟା କ୍ୱଚିତ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଆମର ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଚେତନା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିବ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଉ। ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତର ସତ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେତନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯିବା, ପତଳା ହେଇଯିବା। ଚେତନା ଉପରୁ ଅଜ୍ଞାନର ଆସ୍ତରଣ ଗୁଡାକ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯିବା ସହିତ ଆମକୁ ସତ୍ୟଟା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ବା ଆମର ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବା ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ସାଧନା କ୍ରମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବା ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ସାଧନା ଜୀବନର। ଏଥିରେ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାର୍କିଂ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ସାଧନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର କନସିୟସନେସ୍। ଆମେ ଯାହାକୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହୁ,
এই ଚମତ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କାରିକା ଗୁଡ଼ିକରେ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାରିକାରେ ଯେ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଚମତ୍କାର, ସେଟା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସତ୍ୟ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ଉଭାନ ହେଇଯିବା, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବା, ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବା। ଦେବତାମାନେ ଯେମିତି କରିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର, ଆମ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା, ଆମର ସାଧାରଣ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଭଳି। ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରିପାରୁଛୁ, ମଣିଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା କରିକିରି କେତେ କଣ କରିଦଉଛୁ, ପଶୁ ଜଗତ ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ କମ ଚମତ୍କାର କି? ସେମାନେ ତ ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ପଶୁ ପାଇଁ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର, ମଣିଷ ପାଇଁ ଦେବତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର, ଦେବତା ପାଇଁ ଅତିମାନବର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଚମତ୍କାର। ତେଣୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଚେତନାର ସ୍ତର ଉପରେ। ଚେତନାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଚମତ୍କାର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାରିକା ଅଛି, ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ସେଣ୍ଟସ୍ have performed miracles, the greater have railed at them, and the greatest have both railed at them and performed them। ଅର୍ଥାତ ମହାନ ସନ୍ଥ ମାନେ, ସାଧୁଜନ ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ମହତ୍ତର ସାଧୁମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ, ସେମାନେ ତାକୁ ହସିକି ଉଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚମତ୍କାରକୁ ସେମାନେ ହସିକି ଉଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମହତ୍ତମ, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଚମତ୍କାରକୁ ହସିକିରି ଉଡେଇ ଦେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେତନାର ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବା ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ଯେ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ, ତାହା ଆମେ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମା କେତେ ଯେ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରିଣୀ, ତାହା ମଣିଷ ମନ କେବେ କଳନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କି? ନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବେଶୀ ବି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚମତ୍କାର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏପରିକି ଚମତ୍କାର ହିଁ ଚମତ୍କାର, ସାରା ଜୀବନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଚମତ୍କାର ବିନା ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଅବତାର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମତାମତ ଦେବାର ବା କମେଣ୍ଟ କରିବାର, ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାର ଅଧିକାର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା, ସେମାନେ ତ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କଣ ମତାମତ ଦେଇପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଢିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଯେମିତି ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ ଟେକା ପଥର ଫୋପଡା ହଉଥିଲା, ତାର ଉତ୍ସ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ପ୍ରହରା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅପରାଧୀ ବା ଆତତାୟୀ ଧରା ପଡିଲା ନାହିଁ।
ଶେଷରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଗଲା, ମା ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକରି ତା ରହସ୍ୟ ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେ ଗୁଡେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସତ୍ତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀକ ଜଗତର ସତ୍ତା, ନିମ୍ନ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ସେମାନେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଏମିତି କଣ କରୁଛ? ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡୁଛ କାହିଁକି? ସେମାନେ କହିଲେ, ନା ଆମକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବୁ। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମର ଫୋପାଡ଼ିବା ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର, ଫୋପାଡ଼ିବାଟା ଯଦି ତୁମକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଫୁଲ ଫୋପାଡୁନ, ଟେକା ପଥର କାହିଁକି ଫୋପାଡୁଛ? ଫୁଲ ପାଛିଆ ଆଣିକରି ସବୁଦିନ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଆଶ୍ରମରେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ନା ନା, ଆମେ ସେଟା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଫୋପଡ଼ା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି, ଆମେ କେବଳ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବୁ। ସେଇ କାମଟି ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛୁ। ଆମର ସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତାପରେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ ଯେ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସତ୍ତା ମୁଁ ବିଲୀନ କରିଦେବି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ, ଏମିତି ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ସେପରି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିପନ୍ନ, ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଜାପାନରେ ସେମିତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଜାପାନରେ ପ୍ଲେଗ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ଲେଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ପରି ମଲେ। ଆମର ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସଂଘଟିତ କରୋନା ମହାମାରୀର ତୁଳନାରେ ସେଟା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ। ଏବଂ ତାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇକରି ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟିଏ, ତାର ଫିଗର ମଧ୍ୟ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାର ଆକୃତି ରୂପ, ସେ ଗୋଟେ ଆହତ ସୈନିକ ଭଳି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ହେଇକରି ରକ୍ତ ବହୁଛି, ଖପୁରରୁ ଫାଳେ ମଧ୍ୟ ଉଡି ଯାଇଛି। ସେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଜୁମ୍ବୋ ନା କଣ କହନ୍ତି, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ସିଏ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ହଇଜା ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେଟା ମହାମାରୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ହଇଜାଟା, ଏବଂ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହଇଜା ରୋଗକୁ, ଏବଂ ବାଡି ବୁଢୀ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ତାର ଡାଲାଟେ ଧରିକରି ସେଥିରେ ମଣିଷ ଗୋଟାଉଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସତ୍ତା, ଯିଏକି ସବୁ କାଣ୍ଡ ହେଉଥାଏ। ସେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ପ୍ରାୟତଃ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ ଗଠନକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଧ୍ୱଂସକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ସତ୍ତାଟି ପରାଜିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସେ ଧ୍ୱଂସଳା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ এই ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ହୁଏ କଣ, ସଙ୍ଗତିର ବାତାବରଣ ପରିବେଶରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢିଯାଏ ଯେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ, ଧ୍ୱଂସକାରୀ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେଠି ବିଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଠୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ପଳାୟନ କରିବା ସହିତ ଏ ମହାମାରୀଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। এটা হচ্ছে তার ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହୁଛି।
କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି। ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସତ୍ତାକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ପରାଜିତ ନ କଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ନେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାଙ୍କୁ। ଶେଷରେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣୀ ସତ୍ତାଟିକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଟଳି ଟଳି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଦିନଠୁ ମହାମାରୀ ଜାପାନରେ ଆଉ କେହି ମଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଔଷଧ, କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଲଢ଼ି କରି ତାକୁ ପରାଜିତ କଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ନିଜର ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବା ଅବତାର ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ କାହାରି ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସୌକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କରି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ତାକୁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପହଁରିବା କଳାଟି ଶିଖିଛି। ପହଁରିବାଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପହଁରିବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପହଁରିବାର ଅନୁଭୂତିଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି, କେମିତି ପହଁରିବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ପହଁରା ଶିଖିଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା, କଣ ହେଲା ମୋର ଅନୁଭବ, ଏବଂ ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଁରିଛି, ମୋର କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି, ଏସବୁ ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ପହଁରା ଶିଖିଯିବେ କି? ଯେତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସ୍ୱିମର ବି ହେଇଥାଉ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ବି, ଗୋଟେ ତାଲିମଦାତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ସେ ଯଦି କହିବ କଥାରେ ଯଦି ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ତାହେଲେ କେହି ଶିଖିପାରିବେ କି? ଯିଏ ଶିଖିବ ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କେହି ନ ଶିଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖିଯିବ। ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଁରା ଶିଖିଥାନ୍ତି, ନଈ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିକିରି ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖାଏ? ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ନିଜକୁ ଯେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନ ହବ ସେ ପଛ କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ବଢିବା ପ୍ରକଟିତ ହଉନାହିଁ ତ? ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁପିରିୟର, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଳାୟିତ ହଉନାହାନ୍ତି ତ? କଣ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ହବ କଣ? ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗୀ ହେଇଯିବେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗୀ ହେଲେ କଣ ହବ? ଏ ସଂସାରଟା ଯୋଗୀମୟ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ? କଣ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ ଯୁଗ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗୋଟେ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଅନ୍ତି।
ସେଭଳି ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି କି? ପରୋପକାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏଥିରୁ କୌଣସିଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁନାହିଁ ଯେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଅବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଯଦି କହୁଥାଏ ଯେ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାଧକ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ, ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାଧନା କ୍ରମରେ, ସାଧନା ତ ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନୁଭୂତି ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗରୁ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ହୁଏତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନିଜକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସେଟା ଆଗରୁ ସାଧନା କରିଥିବା ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି କି? ଯଦି ମେଳ ଖାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ଏତିକି ସହାୟତା ସାଧକ ପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଜଣେ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ସେଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏ ଅନୁଭୂତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅତିମାନ ସ୍ୱରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ତାକୁ ବାବାଜୀ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବହିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ନିଜ ଶରୀରରେ, ମୋ ନିଜ ଶରୀରରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ବାବାଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହଉ। ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାବାଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାବାଜୀଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ସେ ବହିଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେ ବହିରେ ବାବାଜୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୁଏତ ସେ କରିପାରିନଥିବେ, ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ବା ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କଲେ, ସେତିକି କରିଛନ୍ତି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବାବାଜୀ ଜାଣନ୍ତି, ମା ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସାଧକ ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବ ସେ ନିଜକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲିছে ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବହିଟି ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ କାହିଁକି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କିଛି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଥିବ। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା କମ ପଡିଯାଏ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଚୟନ କରିବା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଟା ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପଢିକରି ଜଣେ ଆମେ ହାସଲ କରିଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ବା ନିଜ ଚେତନାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବ, ସେ ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧକମାନେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେଟା ବିକୃତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଟା ସାଧକ ପ୍ରାୟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଯେ ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ କରିବ କାହିଁକି? ଏବଂ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଷ୍ଫଳ ଚେଷ୍ଟା, ସେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
से कथा मां लिखिछन्ति तांकर गोटे प्रश्न उत्तर रे 1956 मसीहारे तांकर गोटे प्रश्न उत्तर मां लिखिछन्ति this need for expression, this need for translation causes the greater part of the experience to lose its power of action on the individual consciousness. ये जो निजको अभिव्यक्त करिवार इच्छा निजको निजर अनुभूति को व्यक्त करिवार जो इच्छा सेरा प्रकृति रे व्यक्तिर चेतना भितर से अनुभूति को बहु परिमाण रे दुर्बल कर दिए माने तार अधिकांश अंश बहुलांश दुर्बल हो जाए बा विलुप्त हो जाए साधकर हाथ छड़ा हो जाए सूक्ष्म अनुभूति गुड़िक प्रकृत रे अभिव्यक्त योग्य नुहे अभिव्यक्त हबार योग्य नुहे से पूज्य मनोज दास मध्य अनेक जगह तांकु साधक माने विभिन्न समय विभिन्न प्रश्न करिथांती अनुभूति को लेकर प्रश्न करती मां को सहित आपनकर कौन सब अनुभूति हेछि सूक्ष्म अनुभूति गुडी किछि अछि कि मांकर कृपार झलक आपण केमती अनुभव करिसंती हमको दया करी कहि परिबे कि बोली साधक मान प्रश्न करिसंती पूज्य मनोज दास जी विनम्रतार सहित ताको एडे जानती एवं कहती जे अभिव्यक्ति गुड़िक एकांत व्यक्तिगत अभिव्यक्त हबार योग्य नुहे सेगुड़िक गोटे व्यक्तिर गोटे साधकर व्यक्तिगत संपद जहाँकि से तार चेतनार निभृत गुहा भितर साहित्य रखि थाए तेणु से ताको व्यक्त करने निज भितर प्रेरणा अनुभव करे ना अनुभूतिर आ गोटे दिग रही जेकोसी अनुभूति सूक्ष्म अनुभूति गुड़िक साधना क्रम आसे सेगुड़िक साधनार गोटे निर्दिष्ट पर्यायर सत्य एवं सत्य सर्वदा आपेक्षिक साधकर साधना क्रम तार चेतना पुणी ऊर्ध्वमुखी हेब उत्तरित हेब सेतेबेले से अनुभूति बदली जाव आउ टिके अधिक परिपक्व हो जाव तेणु अनुभूतिर परिपक्वतार सीमा नहीं असरंती चेतनार यात्रा से भली असरंती आमर अनुभूतिर परिपाक क्रिया तेणु आमे व्यक्त करिबा कौन एमती गोटे अपरिपक्व अपूर्ण अनुभूति कोण व्यक्त करने समीचीन हम कारण चेतनार स्थिति अनुसार से अनुभूतिर सत्यता बदली जाव वर्तमान जहाँ भैलिड आउ कि समय पर सेरा इनभैलिड हो जाए तेणु से क्षेत्र में से दृष्टि अनुभूति को व्यक्त करिवार आवश्यकता साधक माने अनुभव करते ना एवं मां तो स्पष्ट भाव कहले जिते अनुभूति को व्यक्त करदे व्यक्त करिवार गोटे आग्रह निज भितर अनुभव करू एटा प्रकृति आमर गोटे प्राणिक कामना ही थाए एवं से भली इच्छा हमको उत्तरोत्तर प्रगति बंचे रखे निवृत्त कर रखे वंचित कर रखे अर्थात अनुभूतिर अभिव्यक्ति करिवार जो प्रेरणा आम भीतर जो जागृत हुए आम ताको चिन्हवा दरकार तार उत्स कौन यदि प्राणिक इच्छा ही थाए उच्चाकांक्षा ही थाए ताल निश्चित भाव रे एटा मो पई करणीय नुहे आम सावधान हो जावा कथा बरं एटा हमर पतन मार्ग ही पाए
ମା କହିଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ଉତ୍ତରି ଆସିଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତି, କିମ୍ବା ଚେତନା ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯିବାର ଅନୁଭୂତି, ୱାଇଡେନିଂ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, କମ୍ୟୁନିୟନ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଯିବାର ଅନୁଭୂତି, କିମ୍ବା ନିଜ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ଖୋଲି ଯିବାର ଅନୁଭୂତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପନିଂ, କିମ୍ବା ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଅନୁଭୂତି। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ପୁଣି ଗ୍ରୀବା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ହଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଶାନ୍ତି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ କିଏ ବାଧା ଦେଉଛି, ସେ ସଂଘର୍ଷଜନିତ କଷ୍ଟ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ସେ କଷ୍ଟ ଉପଶମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବାବାଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ନୈସର୍ଗିକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯାବତୀୟ କଷ୍ଟ, ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇଟା ଆମର ଚେତନାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ବିରୋଧର ଚିହ୍ନ, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅସଙ୍ଗତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାର ବାଧା, ସେଟା ହେଉଛି ଅସଙ୍ଗତି। ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟାର ସମର୍ଥନଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ all the problems of the world are essentially problems of harmony. ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଟା ଘୁରି ଘୁରି କରି ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା, ତାର ମୂଳ କାରଣ ସେଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗତି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସଙ୍ଗତିର ସଙ୍କଟ ସେଟା ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ନାହିଁ। ବରଂ ଗୁଡାଏ ଇଆଡେ ସୁଡୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧକ ନିହାତି ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ ନ କଲେ ସେଗୁଡିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସାଧକ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବା ନିଜ ଆଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ନିଜ ବୁଝିଲା ଭଳି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଆସିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଉଛ, ତାର ବହୁଳାଂଶ, greater part of its intensity and its capacity of action for the inner and outer transformation has already evaporated. ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଉଛ ବା ଭାଷାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଦେଉଛ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ତାର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କେବେଠୁ ତୁମର ଚେତନାରୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ଉଭେଇଗଲାଣି। ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ତାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ସେ ହରେଇ ବସିଲେଣି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଶେଷରେ there it may be said that explanation is always a coming down. The experience itself is on a much higher plane.
ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦଉ, ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ପରେ ଯେତିକି ସେଠି ରହେ ସେଟା ସେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତିର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତିଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁଭୂତିଟି ବହୁତ ନିମ୍ନରେ, ତାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଏଟା ଗୋଟେ ନିୟମ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଅନୁଭୂତିଟି ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିପାରେ। ତେବେ ଅନୁଭୂତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଠା ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେମିତି ଆମର ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ନ ହଉ। ଅହଙ୍କାରର କ୍ରମାଗତ ବିନାଶ, ତଦନୁପାତରେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର କ୍ରମାଗତ ପରିପ୍ରକାଶ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନାର ନିୟମ। ସମସ୍ତ ପାପୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ଆଲୋଚନାକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।